నేషనల్ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్స్ అలయన్స్ నిసా జాతీయ అధ్యక్షులు డాక్టర్ కుల్భూషణ్ శర్మ గారు ఢిల్లీ నుంచి ఈరోజు హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాఠశాలలు ప్రారంభమైన తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో కొంత ప్రభుత్వం నుంచి లేదా ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి ప్రైవేటు పాఠశాలలకి పిల్లల్ని పంపకూడదు, బస్సులు గ్రామాలలో తిరగకూడదు అనేటటువంటి కొన్ని సమస్యలు మరియు ఇతరత్ర స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో సమస్యల మీద వారు ఈరోజు ఇక్కడ ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్లో వారు పాల్గొనడం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు డాక్టర్ కుల్భూషణ్ శర్మ గారు జాతీయ అధ్యక్షులు నేషనల్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల సంఘం వారు ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. हाँ नमस्कार, मैं सीधा 3 मुद्दों पे आता हूँ जो एक नेशनल इश्यूज़ हैं। नंबर 1 स्कूल सेफ्टी एक्ट। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हर एक की सेफ्टी का एक्ट है, डॉक्टर्स की सेफ्टी का एक्ट है, बाकी और जो बिज़नेस है उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए सेफ्टी एक्ट है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए कोई सेफ्टी एक्ट नहीं है। ना स्कूल कैंपस सेफ हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करनी होती है, और ना नेशन बिल्डर जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई सेफ्टी एक्ट है। उनके बहुत सारे बच्चों के द्वारा मर्डर्स हो चुके हैं, पेरेंट्स के द्वारा एजिटेशंस होते हैं। तो हमारी मांग है कि स्कूल कैंपस और टीचर्स टोटली जो है इनके लिए एक स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाना चाहिए। नंबर 2 हमारा इशू है स्कूल बस को लेकर। स्कूल बस जो है बच्चे को कैरी करने के लिए है, एक सोर्स है, साधन है स्कूल पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर 18% GST लिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल ले जाना एक बहुत महंगा काम जो है पेरेंट्स के लिए बनता जा रहा है। तो हमारी डिमांड है कि स्कूल बस के ऊपर से GST नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार एम्बुलेंस पे सब्सिडी है इसी प्रकार स्कूल बस पे सब्सिडी होनी चाहिए। और जो ऑयल भी है, जैसे आज ईरान की पोजीशन है तो डेली डीजल के रेट जो है वो हाइक होते जा रहे हैं, तो स्कूल्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल रेट्स होने चाहिए। अगर डीजल के प्राइस हाइक होते हैं तो गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस में छूट देकर उसको स्टेबल बनाने की एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे बच्चों को और पेरेंट्स को जो है महंगा स्कूल वाहन जो है उसके लिए पैसे ना देने पड़े। और नंबर 3 है राइट टू कलेक्ट फ़ी। हर सर्विस पे आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन स्कूल धीरे धीरे ऐसा बनता जा रहा है कि आप स्कूल पढ़ें और फीस ना दें। ये एक जो है नैरेटिव बनता जा रहा है, परसेप्शन होती जा रही है, माइंडसेट बनता जा रहा है। तो सरकार को एक रूल लाना चाहिए कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सारी इकोनॉमी जो है वो फीस से ही चलती है। अगर कुछ पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो उससे स्कूल की क्वालिटी भी डिक्रीज़ होगी, और दूसरा उसका बोझ दूसरे पेरेंट्स पर पड़ेगा। तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर हम सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इन पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जो 2047 में विकसित भारत का एक सपना देखा जा रहा है उसका जो नींव है वो स्कूल ही उसकी नींव है। अगर स्कूल स्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्कूल की जो पॉलिसी मजबूत होंगी, एजुकेशन पॉलिसी मजबूत होगी, तभी हम 2047 में विकसित भारत बना सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अहम मुद्दा जो बनता जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल ये बहुत बढ़ता जा रहा है। इवन कई जगह से ये कंप्लेंट्स आ रही है कि लोग इस तरह की बातें, भ्रामक बातें कर रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। चॉइस जो है वो पेरेंट्स की है कि उसको गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाना है या प्राइवेट स्कूल पढ़ाना है, और 50% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के रोल को कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का एजुकेशन देने का रोल है। पेरेंट्स को एक चॉइस दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का पसंद का स्कूल चुन सकते हैं। तो इस तरह का जो भी भ्रामक प्रचार चल रहा है, सरकार को इसमें क्लैरिटी करनी चाहिए कि हर अभिभावक के पास हक है अपना स्कूल चुनने का। अगर कोई भी इस पर कोई भ्रांति फैलाता है, इसके लिए भी यह कानून बनना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की भ्रांति फैलाता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। పరంజ్యోతి, నేను జాతీయ ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘానికి ఉపాధ్యక్షునిగా ఉన్నాను. ఈరోజు హైదరాబాద్కు మా జాతీయ అధ్యక్షులు కుల్భూషణ్ శర్మ గారు రావటం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమైనాయి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి. సో ఈ సందర్భంగా కొంత గ్రామీణ ప్రాంతాలలో
ప్రైవేటు పాఠశాలల మీద ఒక రకమైనటువంటి విచక్షణ జరగటం, ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పిల్లల్ని పంపించినట్టయితే ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించినటువంటి లబ్ధి కుటుంబాలకు లేకుండా చేస్తాము అనేటటువంటి ఒక బెదిరింపు జరుగుతున్నది అనేది ఒక అంశంగా ఈరోజు అది ప్రైవేట్ పాఠశాల యాజమాన్యాలని తల్లిదండ్రులను కూడా చాలా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నది. ఆ విషయంలో మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అటువంటి విచక్షణ అనేది ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ పాఠశాల అనేది జరగకుండా తల్లిదండ్రులు ఏ పాఠశాలకు పంపించినా కూడా తమ పిల్లలకు ఎక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది, ఎక్కడ సరైన విద్య అందుతుందో అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది కుటుంబాల యొక్క తల్లిదండ్రుల హక్కుగా భావించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రెండో అంశం ఏదైతే ఉందో అది స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించి, అంటే స్కూల్ బిల్డింగ్ కానివ్వండి, స్కూల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్లు, పిల్లలు, వారి సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ప్రభుత్వం జాతీయ స్థాయిలో తప్పకుండా ఒక మంచి చట్టాన్ని తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలలో టీచరు పిల్లల్ని మందలిచ్చిందని తల్లిదండ్రులు వచ్చి దాడి చేయటము, లేకపోతే కొన్ని సందర్భాలలో అసలు ప్రిన్సిపల్లను చంపేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. పాఠశాలల మీద దౌర్జన్యం చేసి దాడులు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి స్కూల్ సేఫ్టీ అనేది చాలా లేత మనస్సు ఉన్నటువంటి పిల్లలు పాఠశాలలో చదువుతారు. కాబట్టి ఆ పిల్లల మనస్సులు చదువు వైపు ఉండాలి, భద్రత భావన ఉంటే చదువుకు లక్ష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక స్కూల్ సేఫ్టీ అనేది తీసుకురావాలి. తర్వాత ప్రతి సర్వీసు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సర్వీస్కి తగినటువంటి మూల్యాన్ని ఆశించేటటువంటి హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే సంవత్సరం అంతా పిల్లలు చదివిన తర్వాత కూడా ఫీజు పే చేయకపోయినా ప్రభుత్వం మేమే హాల్ టికెట్ ఇస్తాం, మీరు సర్టిఫికేట్లు ఆపొద్దు అనేటటువంటి అసలు ఏమాత్రం హేతుబద్ధంగా లేనటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి రైట్ టు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీజు అనేది కూడా ఒక చట్టంగా తీసుకురావాలి, ఆ హక్కుని స్కూళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేటటువంటి అంశాలతోటి ఈరోజు మా జాతీయ అధ్యక్షులు వారు వచ్చారు. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, దయచేసి ఈ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాదాపు 60% పిల్లలు ఈరోజు బడ్జెట్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం చేయలేని పని, ప్రభుత్వం బాధ్యత ఉండి కూడా ఉన్నటువంటి వనరు లేకపోవడం వలన, సిబ్బంది లేకపోవడం వలన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలను స్థాపించి విద్యార్థులకు ఇంత నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందించి వారి అభివృద్ధికి, వారి పురోగతికి ఇంత శ్రమ చేస్తున్నటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలని మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలని, ఈ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్ని నీరుగార్చేటటువంటి ఏ ఆలోచన కానీ పరిస్థితి కానీ రాకూడదని మేము విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఈరోజు మా అధ్యక్షుల వారు వచ్చారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని సవినయంగా ప్రభుత్వానికి మేము తెలియజేస్తున్నాం. కాకండి, మీకు భరోసా ఇస్తా ఉన్నాం. మీ పథకాలు కనుక రావు అని కనుక మీకు ఏదైనా నోటీసులు ఇస్తే మాకు ఇచ్చండి. కోర్టులు ఉన్నాయి, అనేక రకాల మేము దీన్ని చూసి మీ ముందుంచి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీ అందరికీ కూడా భరోసా ఇస్తాను. ఖచ్చితంగా మీకు ఇష్టమో అక్కడ చదివించండి, మీకు ఎక్కడ ఇష్టం ఉంటుందో అక్కడ చదివించండి. బస్సులను రానియకపోవడం కూడా చాలా తప్పుగా భావిస్తున్నాం. మేము ఫిట్నెస్ తీసుకున్నాం, రూట్ పర్మిట్ తీసుకున్నాం, ట్యాక్సీ కడుతున్నాం, లక్షల రూపాయలు పెట్టి బస్సు కొన్నాం. బస్సులు తిరగడానికి కానీ మా ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవడం కాదు. కాబట్టి బస్సులను రానియకపోవడం కూడా చాలా తప్పుగా భావిస్తూ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ కూడా దీన్ని పరిశీలించాలని, ఎందుకంటే బస్సులు రాకపోవడం, అడ్డుకోవడం, అద్దాలను పలగొట్టడం, బస్సుకు అడ్డం తిరగడం ఇది చట్టరీత్యా నేరం అని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అన్నిటిపైన కూడా ఒకవేళ కనుక స్పందన లేకుంటే ఖచ్చితంగా అందరిపైన కేసులు పెట్టే ఆలోచన కూడా మేము చేస్తా ఉన్నామని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తూ సరే. థ్యాంక్ యూ అన్న. సో ప్రభుత్వానికి ధీటుగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఎదుగుతున్న ఎంతోమంది నిరుద్యోగులకు కూడా ఉద్యోగం కల్పిస్తున్నారు మీరు. దాదాపు ఇప్పుడు సీఎం కూడా విద్యాశాఖ మంత్రి ఉన్నారు, ఆయన దృష్టికి మనం తీసుకుపోయారా? చాలాసార్లు తీసుకెళ్ళాం, చాలా సందర్భాలు చెప్తా ఉన్నాం, ఎన్నో సంవత్సరాలు చెప్తా ఉన్నాం. మా దగ్గర 4 లక్షల మందికి ఉపాధిని అందించినాం. ఇలా ప్రభుత్వం కన్నా మిన్న ప్రభుత్వంలో కేవలం 1,17,000 మాత్రమే ఉన్నారు. మా దగ్గర ఇలా సిబ్బంది 4 లక్షల మంది ఉన్నారు. మా దగ్గర స్కావెంజర్స్ ఉన్నారు, అటెండర్స్ ఉన్నారు, ఆయాలు ఉన్నారు, క్లర్క్స్ ఉన్నారు, అనేక రకాల ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒక టీచర్ ఉన్నాడు. వాళ్ళ క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉంటే మా దగ్గర సబ్జెక్టుకు ఒక టీచర్ ఉన్నాడు. వాళ్ళ దగ్గర ఒక టీచర్ ఉంటే మా దగ్గర 7 టీచర్లు ఉన్నారు. మా విద్యా విధానం కూడా అన్నిటికీ స్పష్టంగా మంచి విద్యను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి పాఠశాలకు అప్డేట్ అయింది. ఇలా టెక్నాలజీ పరంగా, టీచర్స్ ట్రైనింగ్ పరంగా, అన్ని రకాల మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ అనేక రకాల స్కిల్స్తోనే ఇలా పాఠశాలలు నడుపుతా ఉన్నాం. ప్రభుత్వానికి ధీటుగా ఉన్నాయి కాబట్టి 60% ఉంది. వాళ్ళ పిల్లలే మా దగ్గర చదువుతూ ఉన్నారు. ఇలా టీచర్ల పిల్లలు కావచ్చు, ఇలా
పొలిటీషియన్ లీడర్స్ పిల్లలు కావచ్చు, సమాజంలో ఎవరైతే ఇలా వైట్ కలర్ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా పిల్లలంతా కూడా మా దగ్గర చదువుతా ఉన్నారు. సార్ రాబోయే రోజుల్లో మీ పోరాటం ఎలా ఉంది? ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి పట్ల ఏదైతే ఎక్కడెక్కడ సంఘటనలు వస్తూ ఉన్నాయో అందరి పట్ల కూడా మేము ఊరుకోము. ఖచ్చితంగా దీనిపైన ఒక కార్యక్రమం చేపట్టి తెలంగాణ అంతా కూడా ఉద్యమం తీసుకొచ్చి నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, భారతదేశం అంతా కూడా ఎక్కడ ఏ చిన్న పాఠశాలకు ఏ ఇబ్బంది కలిగినా అందరం ఒకటై ఖచ్చితంగా దీన్ని నిలదీస్తాం. సో ఉప్పల్ మండల విజేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా, ఎలా ఉంది లీడర్షిప్, ఎలా ఉంది? అది చాలా బాగుంది. రాబోయే రోజుల్లో వారిని ఎలా చూస్తాం? మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉన్నారు యాదగిరి గారు, శివరాత్రి యాదగిరి గారు, వారు కూడా వచ్చేది ఉండే అనుకోకుండా వేరే దగ్గర ఉన్నారు. 100% చేద్దామా? నమస్తే అందరికీ, నా పేరు విజయేందర్ రెడ్డి. ఈరోజు మనకి ఢిల్లీ నుంచి కుల్భూషణ్ శర్మ గారు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చారు. అలాగే పరంజ్యోతి సార్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నీసా అండ్ శేఖర్ రావు గారు ఫౌండర్ ఆఫ్ ట్రెస్మా అండ్ 10 years తను మన ట్రెస్మాకి సేవలు అందించారు యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్గా కూడా. సో హీస్ ఆల్సో ఫౌండర్ 22 years నుంచి కంటిన్యూస్గా తన శ్రమని ట్రెస్మాకి అంకితం చేశారు. ఓన్లీ ట్రెస్మా కోసం దాదాపు 6 లక్షల కిలోమీటర్లు తన వెహికల్లో తిరిగి ప్రజలకు సేవ చేసిన వ్యక్తి మన శేఖర్రావు గారు. ఇదే కాకుండా రూపాయి కూడా ఖర్చు తీసుకోకుండా చాలామందికి సర్వీస్ చేసి ఎంతోమందికి కొన్ని వేల స్కూళ్ళకి పర్మిషన్లు ఇప్పించడమే కాకుండా ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ముందున్న వ్యక్తి మన శేఖర్రావు గారు. ఇట్లాంటి వారి లీడర్షిప్లో మేము మా లాంటి కొత్త రక్తానికి అవకాశాలు ఇస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తూ ట్రైన్ చేస్తున్న అన్నగారికి సార్ మీకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం సార్. అండ్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే స్కూల్స్ ఫేస్ చేస్తున్న కొన్ని సమస్యలు. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అనగానే అందరు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అనుకుంటారు, కానీ కార్పొరేట్కి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి మధ్యలో బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఆల్మోస్ట్ మన తెలంగాణలో 10,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10,000 స్కూల్స్లో ఆల్మోస్ట్ 3 lakh మెంబర్స్కి మేము జీవితాలు కల్పిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోకుండా జనాలు ఏం చేస్తున్నారంటే స్కూల్స్ అనగానే కార్పొరేట్ స్కూల్స్తో కంపేర్ చేసి మేము తీసుకున్న ఫీజెస్ ఏంటి, కార్పొరేట్ స్కూల్స్కున్న ఫీజెస్ ఏంటి కంపారిజన్ వదిలేసి మమ్మల్ని కూడా కార్పొరేట్లోకి లాగి ఆర్టీఐ అనే యాక్ట్ వాడి మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని పలు రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. ఈ రప్చర్ ఎంతవరకు అవుతుందంటే స్కూల్స్కి ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి. ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు ఏ అసోసియేషన్ అయినా సరే వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చే రైట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏ డౌట్ లేదు. కానీ స్కూల్కి వచ్చి స్కూల్ మీద పడి గొడవ చేసి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ని చేసుకోవడం అనేది ఇది మేము సహించలేకపోతున్నాం. అటు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళపైన కూడా దుర్భాషలు ఆడడం అంటేనో బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయడము, వాళ్ళని కూడా టైట్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. రీసెంట్గా రామంతపూర్లో ఒక ఇష్యూ జరిగింది. దాంట్లో ఒక కరెస్పాండెంట్ని ఒక స్టూడెంట్ యూనియన్ వాళ్ళు కొట్టడం జరిగింది. అసలు స్కూల్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే మీరు ఎందుకు పేపర్ పైన పెట్టి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు? ఎందుకు ఒక కరెస్పాండెంట్ని కొట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందనేది నిజంగా అర్థం కాని పరిస్థితి. దీనికి మాకు లోకల్గా సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఇదే కాకుండా డాక్టర్స్కి సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉంది. సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక డాక్టర్స్కి సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉంది, కానీ ప్రైవేట్ కరెస్పాండెంట్స్కి మాత్రం సేఫ్టీ యాక్ట్ లేదు. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి లోపల కూర్చోబెడుతున్నాడు. ఏదైనా బస్ యాక్సిడెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే చిన్నపిల్లల్ని ఎవరైనా టీచర్ కొట్టినా కూడా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెడుతున్నారు. అది అసలు కొంచెమైనా పరిశీలించి ఏం జరుగుతుంది, ప్రాబ్లం ఏంటి, సొల్యూషన్ ఏంటి అది చూడడం మానేసి మేనేజ్మెంట్ పైన పడుతున్నారు. కొంచెం మాకు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి కూడా దట్టు బడ్జెట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి కూడా సేఫ్టీ యాక్ట్ అనేది ఒకటి కంపల్సరీగా రావాలి. మా పైన కూడా ఆర్టీఐ అటాక్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఆగాలి. ఈరోజు కూడా నేను ప్రెస్ మీట్కి స్కూల్స్ని అందరినీ పిలవకపోవడానికి రీజన్ కూడా ఇదే. ఏ స్కూల్స్ అయితే ప్రెస్లో కనపడుతున్నారో వాళ్ళని నెక్స్ట్ డే టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అది అవ్వద్దని ఓన్లీ నేను లీడర్స్ని మాత్రమే ఇక్కడికి పిలిపించి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, సబ్సిడీ ఆన్ బస్సెస్ అనేది కంపల్సరీగా మ్యాండేట్ అవ్వాలి. రీజన్ ఏంటంటే మా స్కూల్లో ఫీజు 18,000 ఉంటే బస్ ఫీజు కూడా 18,000 అవుతుంది. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే బస్సుకి వచ్చే కాస్ట్ అండ్ దానికి పెట్రోల్కి అయ్యే ఖర్చు. అదే గవర్నమెంట్ కనుక మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి బస్సెస్ పైన ఓన్లీ స్కూల్ బస్సెస్ పైన జిఎస్టీ కనుక తీసేస్తే అది కూడా మాకు సబ్సిడీ రేట్లో వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ అనేది పేరెంట్కి తగ్గుతుంది. అది ఇందులో మా స్వార్థం ఏం లేదు, పేరెంట్కి సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి పేరెంట్కి తగ్గుతుంది. అది ఒక్కసారి కొంచెం గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్. ప్రతి స్కూల్కి కమర్షియల్గా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు సార్. నేను ఓన్లీ బడ్జెట్ స్కూల్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ లక్షల్లో ఉంటుంది సార్, మా ఫీజులేమో వేలల్లో ఉంటున్నాయి. దయచేసి దీన్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్, రైట్ టు కలెక్ట్ ఫీ. అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్కి చదువు చెప్పిన తర్వాత ఫీజు కలెక్ట్ చేసే రైట్ లేదు అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి సార్ డే బై డే స్కూల్స్. ఇది కొంచెం మారి పేరెంట్స్ కూడా మా బాధను అర్థం చేసుకొని మా చిన్న ఫీజులు వాటిని కొంచెం మాకు ఇచ్చేలా చూడాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ యూనియన్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ ఫీజు విషయాలలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా కూడా బాగుంటుంది సార్.
అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్కూల్. యాక్చువల్గా మేము స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మా ఓన్గా మేము వేయించుకున్న ప్రతిసారి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కానీ ఇంకేదైనా కానీ వాళ్ళు వచ్చి తీసేస్తున్నారు దాన్ని. అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ లేవు అది ఇదని. అట్లీస్ట్ స్కూల్స్ ముందు మాత్రం ఒక స్కూల్ జోన్ అనేది పెట్టి స్కూల్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేయాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ రిప్రజెంటేషన్ అంతా ఆల్రెడీ మేము సీఎం ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యాము. 8 నెలలు కష్టపడి సీఎం ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యి సీఎం గారి ముందు కూడా పెట్టాము. ఈ నెక్స్ట్ 10-15 డేస్లో మనకి సీఎం సార్ది అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరుకుతుంది. అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ శేఖర్ రావు గారు మనం ఇది అచీవ్ చేస్తున్నాము. సో ఇవన్నిటితో పాటు సార్, స్కూల్ పర్మిషన్ అనగానే స్కూల్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రెన్యువల్స్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, దీనికి మనకి ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ పెట్టాలని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి. ఒక స్కూల్ ఫైల్ వెళ్తే ఈ 5 డిపార్ట్మెంట్స్ క్రాస్ అయ్యి వచ్చేసరికి చిన్న రిజెక్షన్ ఉన్నా కూడా నెలలు తీసుకుంటుంది ఆ ఫైల్ని మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. సో దాని బదులు ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కనుక ఉంటే ఒక ఫైల్ మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో మొత్తం చెక్ చేసుకొని పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ మేజర్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఫస్ట్ మేము పరమేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఎంపీఆర్ అన్న గారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రజిత పరమేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా మాకు అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. స్కూల్స్కి ఏదైనా సమస్య వస్తుంది అంటే మాత్రం వీళ్ళిద్దరూ మాకు ఖచ్చితంగా ముందుండి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఎంపీఆర్ అన్న ద్వారా సీఎంకి రీచ్ అయ్యేటట్టు మేము చూద్దామని ఇక్కడే మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్, విజేందర్ రెడ్డి గారు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకురావచ్చారు, ఎలా సాధ్యమైంది? సార్ ఇదంతా 1 ఇయర్ కష్టం సార్. నేను నా యాక్టివ్నెస్ చూసి, నేను పడుతున్న కష్టాలు చూసి శేఖర్ అన్న నన్ను దగ్గర తీశారు. యాక్టివ్గా ఉన్నామని ఒక రోల్ ఇచ్చారు. ఆ రోల్కి నేను 100% న్యాయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాను. ఒక ఏసీపీ దగ్గర నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను. అంటే ఉప్పల్ మొత్తం సేఫ్గా ఉండాలి, ఏ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్కి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా సార్ మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే ఆ రోజు చక్రపాణి గారు అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అది కూడా మీ మీడియాలోనే ప్రచురితం అయ్యింది. సో ఇలా అదొకటే కాదు సార్, స్టూడెంట్ యూనియన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకే అదర్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా ఉప్పల్ మండల్ నుంచి మేడ్చల్ దాకా ప్రతి ఒక్క సమస్య క్లియర్ చేసుకుంటూ పోతున్నా. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా నా వల్ల, అంటే నా పరిమితికి మించిపోయినప్పుడు మాత్రం నేను శేఖర్ అన్నని ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది. ప్రతిసారి అన్న ఇగో ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు సాల్వ్ చేయండి, నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి, మీ ధైర్యం కావాలనగానే అన్నగారు కూడా కరీంనగర్ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి మరి మాకు సపోర్ట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. సో ఏదున్నా సార్ శేఖర్ అన్న పక్కన ఉన్నాడన్న ధైర్యంతో చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడనే కాదు, ఫ్యూచర్లో కూడా ఏ స్కూల్కి సమస్య వచ్చినా కూడా లీగల్గా కానివ్వండి, ఇంకే పరంగా కానివ్వండి, ఖచ్చితంగా నేను ముందుంటాను. సో ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడే సమస్య జాతీయ సమస్య పరిధిలో ఉన్నదా? అవును సార్, నేషనల్ సమస్య. ఎందుకంటే సార్ ఒక్క స్కూల్ 2 స్కూల్ కాదు సార్, మన దాంట్లో 1,00,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సార్ అండర్లో 1 lakh స్కూల్స్ ఉన్నాయి, 28 districts. సో ఈ 1 lakh స్కూల్స్కి తను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ఇష్యూ అనేది నేషనల్ ఇష్యూ. అందుకే మేము సెంట్రల్కి కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే ఎవ్రీ స్టేట్ మినిస్టర్స్కి అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్కి కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అదృష్టం ఏంటంటే ఈ ఇష్యూ అనేది నా ఉప్పల్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం, ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం, ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. సో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ సంఘాలు కూడా చాలా ఉన్నట్టు, వాటి కలుపుకుపోయే అవకాశం ఉందా? సార్ ప్రైవేట్ సంఘాలు చాలా ఉండొచ్చు సార్, కానీ సమస్య మాత్రం కామన్ సార్. అందరికీ స్కూల్స్ కరెస్పాండెంట్స్ సమస్యలు మాత్రం కామన్ కదా. ప్రతి ఒక్క కరెస్పాండెంట్ యూనియన్ కూడా మాతో టచ్లో ఉన్నారు. అందరినీ కలుపుకొని పోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఏదున్నా సార్ స్కూల్ సేఫ్గా ఉండాలి, కరెస్పాండెంట్ సేఫ్గా ఉండాలి, పిల్లలకి మంచి విద్య అందించాలి సార్. దీన్నే మోటోగా పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి సంఘం మాతో కలవడానికి రెడీగా ఉన్నారు సార్. పేరెంట్స్ పాత్ర ఎలా ఉంది సార్? పేరెంట్స్ పాత్ర క్లియరే ఉంది సార్, కానీ పేరెంట్స్ మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అటు ఇటు చేసి రప్చర్ చేస్తున్నారు తప్ప పేరెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ 95% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు పే ద ఫీజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కొంచెం 5% అటు ఇటు ఉంటారు, దట్స్ కామన్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్కూల్ సార్. ఎలా ఉండబోతుంది రాబోయే రోజులు, మీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుంది సార్? రాబోయే రోజుల్లో సరే అర్థం కాదు, ఫీ అంటున్నారా? ఫీగా మీ యొక్క పోరాటాన్ని ఎలా తీసుకెళ్లే అవకాశం? సార్ సీఎం గారి దగ్గరికి అయితే నా రిప్రజెంటేషన్ లెటర్ ఇచ్చాను సార్ నేను నా తరఫు నుంచి. సో అది అతను సార్ చూసి, రేవంత్ రెడ్డి గారు చూసి దాన్ని అప్రూవ్ చేసి మాకు ఒక టైం ఇస్తే, మా బాధలు చెప్పుకోవడానికి ఒక టైం ఇస్తే, మా దగ్గర ఉన్న 4 లక్షల మందితోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్న స్టాఫ్ 4 lakh మెంబర్స్. ఒక స్టేట్ కంప్లీట్గా 4 lakh ఓటర్స్ అంటే మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈ 4 lakh ఓటర్స్ కాకుండా 25 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర చదువుతున్నారు. సో ఒక మేజర్ రోల్ మేము ప్లే చేసే అవకాశం ఉంది. సో సీఎం గారు మాకు కనుక సపోర్ట్ చేసి మాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే మేము మా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి రెడీ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న.